بابا جی یہاں خادم ہے بابا محمد رمضان. آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں کافی عرصے سے یہاں پہ تعویذ وغیرہ یہ مرتے ہیں تو یہ بھی آستانے پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. یہ آستانہ عالیہ لکھن شریف کے آپ کو ویوز دکھا رہے ہیں باہر سے جی. یہ آستانہ عالیہ لکھن شریف آپ کو اندر سے ویوز دکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون ماحول، خاموشی ہی خاموشی. یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں مگر آج پیر ہے، منڈے کا دن ہے تو یہ لیڈیز کے لیے علیحدہ ایک پردے کا اہتمام ہے. جینٹس علیحدہ بیٹھتے ہیں اور لیڈیز جو ہیں وہ علیحدہ بیٹھتی ہیں دربار شریف سے. جی اس وقت ہم آستانہ کے اندر موجود ہیں. یہ جو زائرین ہیں دور دراز سے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے جو معاملات جو بھی کوئی ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ پیر صاحب سے شیئر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رب العزت ان ولیوں کا صدقہ یہ ایک وسیلہ ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے. تو یہ سارا دن اسی طرح یہاں پہ ڈیوٹی چلتی رہتی ہے. یہاں پہ ایک سسٹم ہے، ٹوکن چلتا ہے. میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ ٹوکن سسٹم ہوتا ہے یہاں پہ. یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ٹوکن چل رہا ہے 48. ٹھیک ہے جی. تو جس کا نمبر آئے گا تو ٹوکن کمپیوٹر پہ سامنے نمبر آ جائے گا. سب لوگ بڑے آرام سے اور محبت سے اور عقیدت سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ والوں کے در پہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے، یہی سچ ہے. تو آپ لوگ آستانہ عالیہ لکھن شریف سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا. جی ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں آستانہ عالیہ کے اندر، ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کی نام بھائی جی اپنا؟ شوکت علی جی. شوکت بھائی خیریت نہ آئے جے تھے؟ ہاں جی پیر صاحب کو آئے سن دم کراؤن. دم کران آئے جے، قیدت مان جے نا؟ ہاں جی بالکل جی، اللہ دے حکم نال عقیدت ماندا جی. اسی بڑے عقیدت مند بیعت انہاں دے کہ بیعت ہاں جی انہاں دے. کنا عرصہ ہو گیا؟ میں 12 سال ہو چلے نے. ماشاءاللہ 12 سال ہو گئے نے سرکاراں دے ਇੱਥੇ بیعت ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ. کیا بات ہے جی، جدوں آئیے پریشان خوش ہو کے جائیدا جی. سبحان اللہ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ہاں جی ایویں ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ. ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੀ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇ. ਇਹ ਸ਼ੌਕਤ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਰੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੀਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸਮੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ. ਇਹ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਸਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਸ਼ੌਕਤ ਭਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਲੱਖਣ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ. ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹੈਗਾ, ਪੀਰ ਖਵਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ. بڑی مہربانی شوکت بھائی تہاڈی. ٹھیک ہے جی، مہربانی. شوکت بھائی کی آپ نے گفتگو سنی، سادے لوگ، سادی گفتگو. آپ نے آستانہ عالیہ سے ہمارے ساتھ رہنا، کہیں نہیں جانا. جی ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں محمد ندیم. تو وہ بھی آستانہ آئے ہوئے ہیں اپنے کچھ معاملات لے کے پیر صاحب کے پاس. تو آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ندیم بھائی خیریت ہے؟ ہاں جی، شکر الحمدللہ. میرا نا بیٹا اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، تو اس کسی نے بتایا تھا کہ جائیں پیر صاحب کے پاس، تو انشاءاللہ شفا ہوگی. اس وجہ سے پھر اپنے بیٹے کو میں ادھر لے کے آیا ہوں. اچھا بیٹے کو دم کروانے آئے ہیں؟ ہاں، دم کروانے آیا ہے جی. اس کی کافی دن سے طبیعت خراب تھی اسی، تو بتایا تھا ادھر جائیں تو انشاءاللہ آرام آئے گا. پہلے بھی آپ آئے ہیں کبھی؟ ہاں پہلے بھی آئے ہیں، تو انشاءاللہ آرام آیا پیر صاحب کے ثانیہ عالیہ سے. ندیم بھائی اللہ والوں کے پاس آ کے کوئی روحانی سکون ملتا ہے؟ ہاں جی، بے شک، کیوں نہیں، ایسا ہے. اسی وجہ سے آتے ہیں ہم. اور یہاں پہ کوئی پیسے وغیرہ کسی قسم کا؟ نہیں، پیسے وغیرہ کوئی کسی کا میں نہیں آیا. چلا اللہ کی رضا اللہ کے کی رضا لیے، کے لیے. فی سبیل اللہ۔ جی، فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے. آپ کے فیملی میں سے یا آپ کے خاندان میں سے بھی کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پہ؟ ہاں، میری والدہ بھی آئی ہیں اور میرا بھائی بھی ہے. کافی دفعہ آرام آیا ہے ان کو پیر صاحب سے. یعنی کہ آپ کے جو بھی معاملات ہوں، مسائل ہوں، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی وجہ سے وہ حل فرماتا ہے۔ ہاں جی، انشاءاللہ. ہاں، یہ ہے اس طرح سے. چلیں، بہت شکریہ ندیم بھائی۔ چلو ٹھیک ہے. اللہ آپ نے ندیم بھائی کی گفتگو سنی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے تو میں ان کو لے کے آیا ہوں. آستانہ عالیہ لکھن شریف سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا جی. ہمارے ساتھ آستانہ عالیہ لکھن شریف میں طاہر بھائی موجود ہیں، تو وہ کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم طاہر بھائی۔ وعلیکم السلام. خیریت طاہر بھائی؟ جی الحمدللہ. طاہر بھائی کی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ ਸਰ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਤ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕ. ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਦ ਹੋਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ. ਮੈਂ ਨਾ ਮੁਨਾਵਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਬਨਸਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਾਲ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਦਫਾ ਹੋਇਆ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਫੌਤ, ਵੱਡੇ ਚੰਦ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਤੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ. ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸਰ ਜੋ. ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ. ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਏ ਸਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਨਸਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ. ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜ਼ਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ. ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਗਏ ਨੇ. ਪਤਾ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਭੰਨਚੱਕ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬੜੇ ਗਏ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੇ. ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ. ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ 1-2 ਹਫ਼ਤਾ ਲਾ ਲਓ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਆਏ ਆ. ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਘਰ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਤਫੈਲ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਤਫੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੇ. ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਲਾਈ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿ MPM ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੇ. ਨਹੀਂ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ. ਅਸੀਂ MPM ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੋ। ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਜੀ. ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਕਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ. ਤਾਹਰ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੈਤ ਹੋਏ?
ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਬੈਤ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਸਨ ਬੈਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਤ ਹਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨੀ ਹਨ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਕੀਦਤ ਦਾ। ਤਾਹਰ ਭਈਆ ਦੱਸੋ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਬੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਤੀਆਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਹਰ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਬੋਲ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਵੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲ। ਜੀ ਜੀ ਬਿल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया ताहर भाई, ਤੁਹਾਡਾ बहुत जी सर बहुत। आपने ताहर भाई की गुफ्तगू सुनी। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने दोस्तों को, अपने बरगजीदा बंदों को क्या ताकत और शान अता फरमाई। आप कह रहे हैं एक दोस्त था, उनके अजीज़ में से किसी ने बिल्ली को ज़िंदा जला दिया, तो फैमिली में से हर हफ्ते 10-15 दिन बाद कोई ना कोई उनकी फैमिली में से इंतकाल कर जाता था। तो बहुत सारे अल्लाह वालों के साथ रुजू किया, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ी अता नहीं की। तो पीर एजाज कासमी दामद बरकातमुल आलिया, आपने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा अता फरमाई और उनके उस दुख का मदावा हुआ। आस्ताना आलिया लखन शरीफ से अपने होस्ट अब्दुल वाहद ख़ान को साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराई के साथ इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा